آپ لوگوں کی حکومت اگر آ بھی جاتی ہے اگلے 4-6 مہینے میں، will you have the capacity to reverse this entire thing؟ کیا آپ لوگ اس کو سنبھال سکیں گے یا آپ کے ہاتھ سے بھی گیم نکل چکی؟ جی بہت شکریہ ویسے صاحب. دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں یہاں پر کی. نواز شریف سابق وزیر اعظم جو مجرم ہیں اور نااہل ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق، وہ پاکستان کے محبوب لیڈر، عوام، پاکستان کی عوام کے رہبر اور محسن پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب ایک ایسا لیڈر عمران خان کے اوپر بیان دے رہا ہے جو خود از خود وہ اور اس کی پارٹی پاکستان کی عوام کے اندر ہیلمٹ پہن کے جانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے، جو پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جائیداد، ان کے گھر، ان کے آپریشنز، ان کی میڈیکل فیسلٹیز، ان کی چھٹیاں، ان کی عید، سب کچھ ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ ایسے عوامی نمائندے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر منصب تو سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے عام آدمی کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور کون وہاں سے تقریر کر رہا ہے، کون عمران خان کے اوپر بیانیہ اور وار کر رہا ہے؟ جس آدمی نے پاکستان کو تاریکی کا دور دیا، مطلب ان کے دور کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اس وقت جتنے بھی معاشی مسائل ہیں جو پاکستان کو بڑے بڑے بحران کا جن کا مقابلہ ہے، چیلنجز کا مقابلہ ہے، وہ زرداری اور نواز شریف کے دور حکومت کے اندر پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیے گئے. اگر آپ گردشی قرضوں کو دیکھ لیجئے، کیپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پیمنٹس جو پاور پلانٹس کی مد میں پاکستان کے غریب آدمی کو دینی ہوتی ہیں، بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، انہوں نے پاکستان کی عوام کو تحفے کے طور میں دی. پاکستان کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی ان کے دور کے اندر آیا. پاکستان کی ایکسپورٹس جس کو انہوں نے 35 ارب کے اوپر لے کے جانا تھا، وہ 22 ارب کے اوپر، 20 ارب کے اوپر اس کو لے گئے، وہ رک گئی پاکستان کی ایکسپورٹس اور پاکستان کا عام آدمی بے روزگار ہو گیا. تو یہ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال تھی ان کے دور حکومت میں. ہم نے جب کمان سنبھالی حکومت کی تو بدترین معاشی حالات کا مقابلہ تھا، لیکن عمران خان کی قیادت کے اندر ہم نے پاکستان کو صحیح سمت کے اندر لے جانے کی کوشش کی. اور جب حکومت وقت کو ہم نے چھوڑا تو 6% کے اوپر پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی. عام آدمی کہتا ہے کہ ایک پھلتی پھولتی چلتی ہوئی حکومت کو اور پاکستان کی روشنیوں کو کس کے کہنے کے اوپر کیوں تاریکیوں کے اندر آپ نے ڈالا؟ یہ اندھیرے کیوں پاکستان کے اندر ہیں؟ یہ جو ہم اندھیرے کی بات کرتے ہیں، یہ جو بجلی کی ترسیل کا منتقع ہونے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کی عکاس ہے کہ ہمیں آپ نے روشنیوں سے اندھیروں میں دھکیل دیا. اب ہمارے پاس ریکارڈ افراط زر ہے، ہمارے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم تر سطح کے اوپر ہیں، شاید تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور کہا جاتا ہے، اندھیا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر روشنیاں ختم ہو جائیں گی. یہاں پر آئی ایم ایف پروگرام کی آپ نے بات کی. آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کیا دعوے کیے تھے؟ آپ نے اتنی التواس سے کیوں کام لیا؟ اب جو آپ نے ان کی شرائط کو فی البدیہہ اور مجموعی طور پر منظور کرنا ہے تو پاکستان کی عوام کے اوپر ایک اور بحران مہنگائی کا آپ نے ڈالنا ہے، اور پاکستان کو اور معاشی مشکلات کے اندر عام آدمی کی آپ نے کمر کو توڑنا ہے. وہ عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اس کو آپ نے بھوک کے دہانے کے اوپر لے جانا ہے. یہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اور ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 5 لاکھ نوکریاں پیدا کی، 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی، اور آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا. اب شہباز شریف نے بات کی، کہتے ہیں کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. مطلب کہ کپڑے بیچنے سے اب جان دینے کے اوپر بات آ گئی ہے. آپ کے سیاسی بیانات کا عوام الناس کے ایشوز کے ساتھ، عوام الناس کی مجبوریوں کے ساتھ، ان کی مشکلات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اقتدار میں آئے، غیر آئینی طور پر عمران خان کو اس کے منصب سے غیر آئینی طور پر ہٹایا، ضمیر فروشی کے عمل کو ایوان کے اندر آگے بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ کیا ان کو اقتدار اس لیے چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کو صحیح سمت کے اندر لے کے جانا؟ نہیں، ان کو اقتدار چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو 1100 ارب کے کرپشن کیسز سے بری جمع کرنا تھا. اس ایوان جس کی توقیر بہت بلند ہے، اس ایوان کو ایک سرکس بنا دیا ہے. نہ کوئی رول بک ہے،
ना कोई कवायद व ज़वाबित है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। इनके इनफरादी मलिका साहिबा, जो मसले हैं, जो इनकी करप्शन है, उसको अवामुन्नास के इश्यूज के ऊपर फोकियत है। मैं बताऊं बैरिस्टर साहब, इतना अफसोस होता है, आप आवाम के अंदर जाते हैं, आप वकील हैं, आप बैठते हैं, देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी का क्या हाल है, कि कमर किस तरह टूटी है। आटे का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, ये पाकिस्तान आज से 8 महीने पहले चल रहा था। यही इमरान खान था, पाकिस्तान की शान था वो आदमी। उसने 3.5 साल कोविड का मुकाबला किया, मईशत को बढ़ाया, सारे खित्ते की मईशत सुकड़ गई, लेकिन पाकिस्तान की मईशत 6% से बढ़ गई। तो क्या हुआ कि हमने लंगर खाने भी अच्छा, मुझे ये क्या हुआ कि फरमाइएगा, हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए घर भी बनाए, क्या हुआ कि उनको सेहत कार्ड दिया, और आपने आते सारे 8 महीने में इस सब के ऊपर सफाया फेर दिया। आप कहते हैं कपड़े बेचूंगा, आटा खरीदूंगा, जान दूंगा, मईशत बचाऊंगा। आवाम को आपकी जान और कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम को मुश्किलात का हल चाहिए, मुश्किलात का हल इनके पास नहीं है। अच्छा, एक मुआशी साइंटिस्ट हमारे अब मुझे ये बताइएगा, इसहाक डार के पास मुश्किलात का हल है। आप बताइए, क्या उस आदमी के पास पाकिस्तान की मुश्किलात का हल है जो एक नैब ज़दा साबिक वजीर खजाना था, जिसको प्रोटोकॉल के ऊपर जहाज के अंदर अवाम की तौहीन अवाम करके इसहाक डार को आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसने वही मुश्किलात, वही गलतियां दोहराई और आज फिर डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़े हैं। गुस्सा आता है, अफसोस होता है। ठीक है, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था कि अब जो हालात जिस नहज को पहुंच गए 2018 में, जहां पर मईशत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने छोड़ी थी, उसके बाद 2 साल के लिए जो इंडिकेटर्स थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी डिटीरियोरेट कर गए थे। तो अभी जो सिचुएशन है वो तो ये कहते हैं ना, हमने 2018 में बड़े अच्छे हालात में मईशत सौंपी थी पीटीआई की गवर्नमेंट को, और इन्होंने मईशत का सत्यानाश किया क्योंकि रिलेटिवली महंगाई बढ़ गई थी। यानी कि वो कहते हैं कि हम 6, 7, 8% पे छोड़ के गए थे, आप लोग 12% पे ले गए। लेकिन ये कोई शक नहीं है इस बात में कि जो 12% पे आपने छोड़ी थी वो अभी तकरीबन 30% को टच करी। बहरहाल वो सवाल अपनी जगह पर रह गया। लेकिन आपने बात की सियासी सर्कस की कि इन्होंने सर्कस बनाया हुआ है, यही बात वो आपके बारे में कहते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली जो है कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। जब आपका दिल किया आप कहते हैं कि हम असेंबली से बाहर जा रहे हैं, जब आपका दिल किया आप कहते हैं हमने असेंबली से वापस आना है। फिर आपको इस चीज़ का इदराक है कि जो भी पॉलिटिकल मूव या टैक्टिक था, आप लोगों ने फैसला किया कि हमने कौमी असेंबली से बाहर जाना है, इस्तीफे दे देने हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपको कहा, जो आपके खैर खा भी थे, उन्होंने भी कहा कि आप इस चीज़ के ऊपर दोबारा सोचिए कि आपको कौमी असेंबली मतलब कि बड़ी ताकत है पार्लियामेंट में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, एंड यू कैन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं जी हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ भी नहीं। मुझे तो ये लगता है आप लोगों ने पंजाब की हुकूमत भी प्लेट में थाली में रख कर उन लोगों के सपोर्ट कर दिया। अब आप कहते हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार नहीं, हम उनको चैलेंज करेंगे। और उससे पहले हुकूमत तो आपके पास थी, पाकिस्तान के सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से जो सूबा है, गवर्नमेंट मशीनरी आप लोगों के अंडर थी। तो ये जो वो कहते हैं कि आपने बच्चों का खेल बनाया हुआ है, सर्कस बनाया हुआ है असेंबलियों को, आप जब दिल की आप बाहर आ जाते हैं, जब दिल की अब हमने वापस जाना है, इसका क्या जवाब है? और पंजाब और केपीके में भी आप लोग हुकूमत में बैठे हुए थे, एंड गिवन द फैक्ट मलिका साहिबा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बहुत सारे इख्तियारात चले गए, और पंजाब और केपीके की हुकूमत, क्या ये कुफराने नेमत नहीं है कि 2 सूबों में आप लोगों के पास हुकूमत थी, इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा थे 18वीं तरमीम के बाद, और उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कम से कम आप इस हुकूमत के ज़रिए इन 2 सूबों में अवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस की है। अब आप दोबारा मुजाहिरों पर आ गए, तो आप लोग दैट इज़ द बेस्ट दैट यू डू, मुजाहिरा, जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च। लेकिन जहां पर हुकूमत थी वहां पर परफॉर्मेंस भी तो देनी थी ना मलिका साहिबा, उसको तो छोड़ दिया आप लोगों ने। जी देखिए बैरिस्टर साहब, 2-3 बातें। देखिए पहली बात तो ये है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ों का अमल इसलिए सर्कस लगता है क्योंकि ये असूलों की सियासत नहीं करते। देखिए हमारा मुकाबला किन से है? जिनका महवर सिर्फ इक़्तिदार है, ज़ातियात है, अकरबा परवरी है, करप्शन है। ये वो लोग हैं जिनका असूलों से कोई ताल्लुक नहीं है। असूलों की सियासत को बहुत पहले इन्होंने तर्क कर दिया, बेशतर पीडीएम के रहनुमाओं ने। तो अगर कोई पाकिस्तान के ऐवान के अंदर आइन शिकनी के ऊपर या पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी के लिए कोई दिलेर लीडर आवाज़ बुलंद करता है, या किसी तीसरी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहता है, और कहता है कि मेरा मुल्क जो है वो सेल के लिए नहीं है, मैं पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, तो ये चीज़ें इनको समझ नहीं आती।